Good morning, dear students. Students, in the last class, we have discussed about the physical quantities and its types. What is meant by physical quantity? Physical quantity means any measurable quantity that is called physical quantity, and these physical quantities are classified into two types. What are those? The first one is fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. Another one is derived physical quantity. Fundamental physical quantities are the independent physical quantities. That means they are independent on any other physical quantities. But derived physical quantities are dependent because they are derived from the one or more fundamental quantities. Example for fundamental quantities are length, mass and time. These are the fundamental physical quantities. The remaining quantities, for example, area, volume, acceleration, velocity, force, density, those are the example for derived physical quantities. In the last class we already discussed about this concept, that is types of physical quantities, and along with these concepts we are also discussed about the definition of unit and measurement. What is meant by unit? In this class, once again I want to repeat the definition of unit because in this class we are discussing about the types of units. Therefore, first we know what is meant by unit. Unit means it is a standard term. Already I told that unit is nothing but a standard term by which a physical quantity is expressed. Unit is one of the standard term by which, that means by using that term, a physical quantity is expressed. For example, meter is the unit for length, second is the unit for time, meter per second is the unit for velocity. There are so many examples for units and corresponding quantities. First, we know the definition. What is meant by unit? It is the standard term by which a physical quantity is expressed. In this class, we are discussing about the types of units. Here, there are two types of units. As in the case of physical quantities, here also there are two types. One is fundamental unit, another one is derived units. First, write down the heading here. Types of, students, write down the heading types of units. In the last class, we are already discussing about the unit, definition of unit. In this class, we are discussing the types of units. Types of units. Write down, in which write down, there are two types. There are two types of units. There are two types of units. First one is fundamental units. So here, fundamental units means it is simple. The units of fundamental quantities. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಅದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fundamental units means these are the units of fundamental quantities. Example, length, mass, time are the fundamental quantities. Those fundamental quantities are expressed by using the units. They are, for example, length expressed in meter, mass expressed in kilogram, time is expressed in second. These meter, kilogram, second, these are the fundamental units because they are the units of fundamental quantities. So students, write down the definition of fundamental unit. Write down units of fundamental units of
fundamental physical quantities. Units of fundamental physical quantities are called fundamental units. Are called fundamental units. Now fundamental quantities na express ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ fundamental units. ಎಷ್ಟಿದೆ fundamental quantities? 3 quantities ಇದೆ. ಆ 3 quantities ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ fundamental units ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಂತ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಐ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಯಾಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಲೆಂತ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಬರೀಬಹುದು. ಸಾಕಾಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಫೂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಎಸ್ಐ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇ 3 ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ? ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾಸ್ ನ ಜನರಲಿ ಎಸ್ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು? ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ಐ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್. ಹವರ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಹವರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಸ್ಐ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ what are fundamental units? Units of fundamental quantities are called fundamental units. Example meter, kilogram, second. These are the fundamental units because these units are used to express the fundamental quantities. Easy concept ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1 ಮುಗಿದಿದೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 1 ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. We will go for the next type, that is a second type. Derived units. Derived units. ಇದು ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ derived physical quantities. Units of derived physical quantities are called derived units. Easy definitions. Units of derived physical quantities. ನಿಮಗೆ derived physical quantities ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. those units are called derived units. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು
ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. Next we will go for the example for derived units. Best examples ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Area is the derived physical quantity that is expressed by using the unit that is meter square. Meter square. That is the meter square is the derived unit because that unit is used to that is the unit for derived quantity. Derived quantity ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ unit. Similarly, volume. Volume is also example for ಯಾವ example ಆಗುತ್ತೆ volume ಕೂಡ derived physical quantity ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ unit ಯಾವುದು meter cube. 3 dimension volume, area 2 dimension, length, radius these are the 1 dimensions. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ dimensions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8th 9th ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. SI ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ kg per meter cube. ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅದು? Students, next write down the heading that is the systems of units. ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಆ ಸೆಟ್ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ is the set of fundamental units. ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್. ಆ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನು FPS ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. FPS ಇಲ್ಲಿ FPS ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. F is nothing but a foot, P is nothing but here pound, S is nothing but a second. Foot ನ ನಾವು ಲೆಂತ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಲೆಂತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅನದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ ನ ನಾನು ಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? ಫೂಟ್, ಪೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಲೆಂತ್, ಮೀಟರ್ ಮಾಸ್, ಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಫೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ FPS ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಗೆ
centimeter use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ CGS. Similarly, mass is expressed in pound. Here mass is expressed in gram. Time is expressed in both the cases second. That is the CGS control system complete ಆಯಿತು. Another system is there, that is MKS system. M means here meter, that is the unit for length. You know, already you know that. Kilogram, K means kilogram. Kilogram is the unit for mass, and also second is the unit for time. These are the three systems of units. What are the systems of units? And systems of units ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. System of unit is a set of fundamental units. ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು FPS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ CGS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, another one is MKS. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತ್ರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ ಸೆಟ್ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 sets of or 3 systems of units ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. The first one is FPS system, CGS system, second one, third one is MKS system. ಈ ತರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? There are 3 systems of units. Those are FPS system, MCGS system and MKS system. ಅಲ್ಲಿ FPS ಅಲ್ಲಿ F ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Foot, that is the unit for length. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Pound, that is the unit for mass. Second, that is unit for time. In the CGS system, centimeter. First letter ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Centimeter is the unit for length in CGS system. In CGS system, gram is the unit for mass. Second is the unit for time. In case of MKS system, meter. M means here meter. That is the unit for length. Kilogram, K means kilogram, that is the unit for mass, and second is the unit for time. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್. ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಇದು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ a system of unit is the system of unit is the set of ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು? FPS, CGS, MKS ಅವೆಲ್ಲ ಏನು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. Set of fundamental units. A system of unit. Example ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. FPS ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಸೆಟ್. ಏನು ಸೆಟ್? ಯಾವ ಸೆಟ್? ಅದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ F ಮತ್ತೆ P ಮತ್ತೆ S. FPS ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್. ಆ ಸೆಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? Next item, there are 3 systems. There are 3 systems of units. Full stop. They are 3 systems ಇದೆ. Systems of units ಅಲ್ಲಿ how they are ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. FPS capital letters ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. FPS, CGS, and the third one is MKS system. There are 3 systems of units. Those systems of units are used to express the fundamental quantities such as length, mass, and time. FPS, CGS, and MKS. These are the 3 types of systems of units. Clear ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ
column in which we are note down the units in the particular system for the fundamental physical quantities. First write down the quantity. Column ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ quantities ಯಾವ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ length, mass, time. ಇಲ್ಲಿ 3 systems ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. Quantity, next unit in FPS system, unit in CGS system, third one unit in MAS system. 3 systems of units ಇದೆ. ಆ 3 systems of units ಅಲ್ಲಿ ನಾವು FPS ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, CGS ಅಂತ ಯಾಕೆ, MKS ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ. Physical quantity, first length, the second one is mass, the third one is time. Length, mass, time, these are the 3 fundamental quantities. The corresponding unit in particular system is, for example, in FPS system the unit for length is foot. First let me work on the foot. Symbolic representation FT. Similarly, for the mass, the unit is pound in the FPS system. LB, symbolic representation LB, pound. POUND, pound. That is the unit for mass in a FPS system. FPS system only pound mass unit ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The last one is time. You identify more easy than second. ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Representation is yes. Similarly, in the second system, that is in CGS system, C means here centimeter. Centimeter. That is the unit for length in CGS system. The unit for mass in CGS system is gram. Finally, the unit for time is second. In MKS system, the unit for the length is meter. That is represented by the symbol small m. The second one, that is mass. The unit for mass is kilogram. kg. The last one is the unit for time, that is second. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಇದೆ, ನೀವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. F means foot, P means pound, C means centimeter, G means gram, M means meter, K means kilogram. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಸಿ ಇದೆ. That is the 3 systems of units. Next we will discuss in the important system. Another one system is there, that is SI system. SI system is important and there are 1 or 2 marks in that concept. Therefore you should concentrate on the concept and also note down the points. Those are very important for your examination purpose. Next write down the heading, that is SI system. Students, next write down the heading, that is SI system of units. SI system of units. See here, SI here, SI is the abbreviation of System of International Unit,
and this system is introduced or adapted in 1960. The SI system is adopted or introduced in 1960 in 11th General Conference of 11th General Conference of Weights and Measures. 11th General Conference ಅಲ್ಲಿ weight and measure ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಆಗಿದ್ದು 1960 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಏನಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್. MKS system in the extended form because in both the system, that is in MKS and SI system, their unit for length, mass and time is same. That is unit for length is meter, unit for mass is kilogram, unit for mass is second. ಈ ತರ ಏನು ನೀವು MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಗೆ ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ the few other physical or fundamental quantities are introduced along with the length, mass and time. Length, mass and time ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಬಟ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗೆ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 4 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, amount of substance, electric current and luminous intensity. Along with the length, mass and time, the remaining 4 fundamental or basic quantities are introduced in the SI system. Along with those 4 fundamental physical quantities, 2 supplementary quantities are also introduced in SI system. They are plane angle and solid angle. Totally 7 basic quantities ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ SI system ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್, ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂತರ ಅದರ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 7 ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಈಗ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ? 1960. ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. This system was introduced at the 11th General Conference 11th General Conference of Weights and Measures. 11th General Conference of Weights and Measures in ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು? 1960. 1960 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ. ಅದು ವೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SI ಇಸ್ ದಿ, ಇದರ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. SI ಇಸ್ ದಿ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್. SI is the abbreviation of system of
international unit. Here SI abbreviation is System of International Unit. Next write down SI system is the extended system of ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೀಟರ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ MKS system na extended system ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ SI system because we are using the same units for length mass and time in both the systems but one difference ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು in SI system along with the length mass and time remaining four fundamental quantities are introduced there are ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ length mass and time ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ four quantities ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ temperature, luminous intensity, amount of substance and electric current. ಅಲ್ಲಿಗೆ 7 quantities ಈಗ basic quantities ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ SI system ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು basic quantities ಆಯ್ತು 7. ಫಸ್ಟ್ 3 ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ additional 4 ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 7 basic quantities and corresponding units ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ SI system. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? along with those 7 basic system 2 supplementary units are also introduced. And supplementary quantities are also introduced. They are plane angle and solid angle. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ 7 ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ angle ರೈಟ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು SI ಸಿಸ್ಟಮ್ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್ there are 7 basic units there are 7 basic units and 2 supplementary units. There are 7 basic units and 2 supplementary units in the SI system. ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ 4 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ therefore 7 ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ along with those 7 basic units 2 supplementary units are also introduced in SI system ಇದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 7 ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ please write down the subheading 7 basic units first 7 quantities and corresponding units list ಮಾಡಬೇಕು after that list the 2 supplementary units 7 basic units first 7 basic units na list ಮಾಡ್ತೀನಿ after that you have to follow and write down the 7 basic quantities and corresponding units
7 basic units. First units ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, basic quantity and SI unit. Here the first one is length, second one is mass. First quantities ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. 7 time ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, these are the basic or fundamental quantities ಅಂತ. ಇದರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ 4 quantities ಯಾವ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ? ಟೆಂಪರೇಚರ್, the fifth one is luminous intensity, sixth one is electric current, the last one, the seventh one is amount of substance. First 7 quantities ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. 7 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಈಗ 7 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. We know that in MKS system and also in SI system, the unit for length, mass and time is the same. That is for length, SI unit and MKS system, the units of length is same. That is meter. The symbol is small m. For mass, kilogram. Students, please note down the columns. Kilogram. The third one is time, that is always represented in the SI unit. There is the SI unit is second. Temperature, Kelvin. That is represented by the symbol K. Luminous intensity. This is the new physical quantities. That is luminous intensity and amount of substance. I think all of you heard about temperature and electric current. The luminous intensity, the unit for luminous intensity is candela. That is represented as symbol CD, small letters C and D. Electric current, I think all of you will know about this quantity, electric current. That is electric current unit is ampere. That is represented by the symbol A, capital letter A. The last one is amount of substance. Amount of substance, that is expressed by using SI unit mole. The symbolic representation is MOL. Length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current, amount of substance. There are 7 basic quantities are introduced in the SI system and the corresponding SI units are here. For length, mass, time, second, mass, kilogram, temperature, Kelvin, luminous intensity, candela, electric current, ampere. Finally, amount of substance is mole. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬಹುದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್ ದಿ SI unit for amount of substance ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೋಲ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ along with those 7 units, the another 2 units are introduced. They are supplementary units and the current, the quantities are plane angle and solid angle. Next, note down those 2 quantities. Next, write down. Students, next write down 2
supplementary units. Units ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 2 supplementary units in which write on the column unit quantity, that is here supplementary quantity ne ಬರ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ ನಾನು, and SI unit. The first one is plane angle. The second one is solid angle. Plane angle and solid angle are the 2 supplementary quantities. The corresponding units are, for plane angle, I think already you are already used this unit in measuring the angles, that is radian. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಈ ಯೂನಿಟ್ ನ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ, ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, 360 ಡಿಗ್ರಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್. ಅದಕ್ಕೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 π ರೇಡಿಯನ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ, SI ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿನ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್. ದ ಅನದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್, ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆರಾಡಿಯನ್. ನೋಡಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೆರಾಡಿಯನ್. ರೇಡಿಯನ್, ಸ್ಟೆರಾಡಿಯನ್, represented by the symbol SR. Steradian. Totally we have discussed ಮಾಡಿದ್ದು 9 quantities, in which 7 are basic quantities and 2 are the supplementary quantities. Students, in the next class we will be discussing the what is meant by plane angle and what is meant by solid angle, and also what are the advantages of SI units. ಈಗ ನೀವು ಏನು SI units ಅಂದ್ರೆ, SI unit ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂತು, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.